মৃত বাবার দেহ আগলে বসে রইল ছেলে, সাহায্যে এগিয়ে এলো না পুলিশ। অমানবিক চিত্র ধরা পড়ল বাগডোগরায়। এই মুহূর্তে যে খবর তুলে ধরছি সত্যি অমানবিক, কারণ মৃত বাবার দেহ আগলে ছেলে, একেবারে যেখানে সে মর্মাহত, যার হৃদয় ভেঙে পড়েছে, যেখানে বাবার মৃতদেহ সামনে, সেখানে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি, এমনকি প্রশাসনের তরফ থেকেও কেউ এক পা এগোলো না। এ এক চরম অমানবিক চিত্র। শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরা এলাকায় থানার থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে বাবার মৃতদেহ আগলে বসেছিল নাবালক ছেলে। থানায় ও পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সাহায্য চাইতে গেলেও সাহায্য না পেয়ে দীর্ঘক্ষণ রাস্তাতেই বসে রইল অসহায় ছেলেটি। এই ঘটনায় রীতিমতো পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৃতের নাম সুরজ মুন্ডা। জানা গেছে বৃহস্পতিবার বাগডোগরার এশিয়ান হাইওয়ে 2 নম্বর ওভারব্রিজের নিচে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মূলত 4 থেকে 5 ঘন্টা কেটে যাওয়ার পরেও ব্রিজের নিচেই পড়েছিল সেই ব্যক্তির মৃতদেহ। বাবার মৃতদেহকে আগলে বসেছিল ছেলে। বাবার সৎকার কি করে করবে তা নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল গরিব নাবালক। কার্যত বাড়ি ঘর খুইয়ে ওই ব্রিজের নিচেই খুঁজে পেয়েছিল তার মাথা গোজার ঠাঁই। এরপর থেকে তারা সেখানেই থাকতো বলে জানা গেছে। এদিন বাবার মৃত্যুর পর রীতিমতো কোনো দিশে না পেয়ে অবশেষে বাগডোগরা থানা ও আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়েছে সেই নাবালককে। কোনো সাহায্য না পেয়ে সে ফের বাবার মৃতদেহের পাশে এসে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় বাসিন্দা এবং কিছু ব্যবসায়ীদের চোখে পড়ে সেই দৃশ্য। এরপরই তারা সেই নাবালকের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও। মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে সামনেই পঞ্চায়েত কার্যালয় ও থানা থাকা সত্ত্বেও কেন কোনো সাহায্য করা হলো না তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। बाबू, मैं उधर से आया तो मैं उधर काम में था, तो पिताजी इधर गुजर गया। तो एक भैया ने मुझे उधर से बुला के लेके आया, बोला कि आपका पिताजी गुजर गया है। तो मैं दौड़ के आया, उधर दौड़ भाग के आया। उसके बाद में मैं पुलिस थाना गया दौड़ के। उसके बाद भैया ने उधर पे सर ने बोला कि सर को मैं बोला कि सर मेरा पिताजी गुजर गया है, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा बोला। तो सर ने बोला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा बोला। तो मैं पंचायत ऑफिस भी गया, पंचायत ऑफिस में यही बोला मुझे। तो मैं उधर से घूर के फिर मैं उधर भैया लोग से मदद मांगने आ गया। कब से पापा यहाँ पड़ा हुआ है? पापा रात से पड़ा हुआ था। इसको मैं खबर दिया। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम शिवा मुंडा। आपका नाम? मेरा नाम चरण मुंडा। कब से पड़ा हुआ है पापा इधर? कितना घंटा हुआ? रात से पड़ा हुआ। रात से ही नहीं है। आपने कहाँ कहाँ मदद मांगा? मैंने इधर उधर मदद मांगा, बाजार में पैसा उठाया। सामने तो पुलिस स्टेशन है, पुलिस गए, थाना गए थे? यस, थाना गया। थाना गए थे? थाना में क्या बोला? थाना में बोला मैं कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं इधर ही आया पापा के पास। बाबू, मैं उधर नहीं घटना नहीं। देखिए, मेरे को ये भाई, मेरे को यहाँ से चिकन दुकान वाला भैया फ़ोन किया था मेरे को, तो मैं आया। मैं 3 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं बच्चा का, लड़का का दोस्त बच्चा है, उसका दोस्त लोग भी है छोटा छोटा। तो मेरे को बोला भैया मैं क्या करूँ। उसको मैं बोला ये थाना में गया था, थाना में इसको कौन सर ने बोला जो ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम पंचायत जाओ। ये पंचायत भी गया, पंचायत से भी इसको यही बोल कर निकाला गया है। मैं अभी थाना में गया, थाना बोला मैं हम एक सर ने बोला जो हम गाड़ी भेजे हैं। अभी यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है, 2 घंटे से कोई गाड़ी नहीं आया अभी तक। ये 50 मीटर में वो जगह बाबू थाना का बोर्ड भी लगा हुआ है, अभी तो कोई गाड़ी नहीं आया हुआ है। हम लोग छू नहीं सकते कि कैसे मरा है, क्या हुआ, हम लोग को पता नहीं ये चीज़। तो मैं फिर थक हार के मैं झाड़ीदा को फ़ोन किया, वो आदिवासी विकास परिषद के नेता है, उनको फ़ोन किया। आपको मैं बहुत सरदा को फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन किया हूँ, मेरी मम्मी को भी बोला हूँ। अभी मैं देखता हूँ क्या होता है, नहीं होगा तो फिर पकड़ से करके कुछ ना कुछ तो करना, व्यवस्था करना पड़ेगा। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया अभी तो। पुलिस ने हमको, सर ने तो बोला जो मैं गाड़ी भेजा हूँ, 2 घंटे से मैं खड़ा ही यहाँ पर। 2 घंटा में तो हम लोग इस्लामपुर पहुँच जाएंगे, मगर ये 50 मिनट में 2 घंटा में तो पुलिस नहीं आया है। नहीं घटना नहीं। देखिए, मेरे को ये भाई नहीं घटना नहीं है।
দেখুন, একটা খুবই অমানবিক ছবি আমাদের সমাজ কোথায় চলে। একটা ব্যক্তি থানার অদূরে আজ এরকম হাটের দিন পাশে পড়ে আছে, 5-6 ঘন্টা ধরে মৃত ব্যক্তি পড়ে আছে। বেচারা নাবালক ছেলে, সে কিছু করে উঠতে পারছে না, বাধ্য হয়ে থানার কাছে সাহায্য যায়, থানা ঘুরিয়ে দেয়, থানা বলে পঞ্চায়েতের কাছে যাও। বেচারা সেখান থেকে খোঁজ খবর করে পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েতের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছে, তারা আবার ঘুরে দিচ্ছে পুলিশের কাছে। তো এই ধরনের মানে এই অসামাজিকের এই ব্যবস্থায় একটা অমানবিক চিত্র বাগডোগরা, এর খুবই লজ্জাজনক। এই লজ্জার ভাষা আর বলার কিছু নেই। আপনার নাম? আমার নাম সজলকান্তি সরকার। একটা আজকে অমানবিক ঘটনা ঘটলো, যেখানে দেখা গেল ফ্লাইওভারের নিচে দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা মানুষের দেহ পড়েছিল। তার ছেলে থানার কাছে দ্বারস্থ হলো, পঞ্চায়েতের কাছে, আপার বর্ডার পঞ্চায়েতের কাছে দ্বারস্থ হলো, কোনো রকম সাহায্য পেল না। হতাশ হয়েছে, বাড়ি ফিরে গেল, মানে আবার বাবার কাছে মৃতদেহ ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলো। এই জিনিসটাকে কীভাবে দেখছেন আপনারা? এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। যদি কেউ বা একটা লোক মারা গেছে তার জন্য যদি কেউ স্টেপ না নিয়ে থাকে, হ্যাঁ, তো এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। কারণ আমি এই ঘটনাটা আপনাদের মাধ্যমে এখনই জানতে পারলাম। তো ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব দুঃখজনক, এবং আমি এটা নিয়ে ইনকোয়ারি করব যে কে বা কারা এটাকে না করলো। হ্যাঁ, যদি পঞ্চায়েত থেকে কেউ বলে থাকে তাহলে তার ভাবা উচিত ছিল যে একবার প্রধানকে ইনফর্ম করার, কিন্তু কেন করেনি আমি জানি না। এবং পাশাপাশি আপনি বলছেন যে ফ্লাইওভারের নিচে এরকম আছে, তো পাশে থানা ছিল, থানাকেও ইনফর্ম করেছে কি না করেছে আমি জানতাম না। আমি এটা খোঁজ নিয়ে জানবো, পুলিশের কাছেও আমি জানতে চাইবো যে এরকম ধরনের ঘটনা কেন হয়েছে এবং আপনারা তার জন্য কী কী স্টেপ নিয়েছেন। আমি সেটা ওনাদের কাছ থেকেও ইনকোয়ারি করব। না, ওনাদের যেরকম আমাদের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে একটা মৃত ব্যক্তির পাশে এবং তার পরিবারের পাশে যেভাবে আমাদের দাঁড়াতে হয়, আমরা সব রকম সহযোগিতার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেবো। এটা আমাদের কর্তব্য, আমরা এই কর্তব্যটা নিশ্চয়ই আমরা পালন করি এবং করব। Foi